let us go for the important part of the Contract Act, essentials of a valid contract. Essentials of a valid contract. Hope you remember we were discussing the three cases. One case vandu nephew doctor kitta kootitu poringa, you take the nephew to a doctor, okay, and he is not silent over there, பயங்கரமா கத்தறான்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணீங்க. இதை நம்ம சோஷியல்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். This is a social agreement னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். And another case, case 2 was you're contracting with an engineer to build a house and you pay an advance amount of land 10 lakhs and the total payment is 50 lakhs. So this is 40 lakhs, right? This is 40 lakhs. So 10 lakh plus 40 lakhs. And we were saying this is a legal agreement, right? And third case, you enter into a contract with a manager in an interview. So let me have the word interview here with respect to an interview. So this case is with respect to an interview, right? With respect to an interview, and you and X are being selected and you don't want X to be selected, so you are willing to pay 5 lakh rupees. Okay, இது வந்து நம்ம void agreement னு பார்த்தோம். Okay, void agreement னு பார்த்தோம். We have defined what is an agreement and social, legal and void, but we also defined that contract is nothing but an agreement enforceable by law. So only a legal agreement to be a contract, but still we need to check the other things also. Okay, only you cannot say whether it's enforceable by law is an agreement, right? It's a contract. So we are going to discuss 10 points with respect to the validity, 10 essentials with respect to the validity. Let us go one by one. So I have 5 on this side and I have other remaining 5 on this side. So 10 points are there for a contract to be essential. And after discussing all these 10 points, let us go each and every case one by one so that we check whether all these 10 points are situated. இப்போதைக்கு வந்து நம்ம what is what னு பார்த்துட்டே வரலாம். இந்த கேஸை நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணல. Probably in the next session, after finishing all these 10 points, I'll tabulate for you saying all the 10 points are there or not, why this is a contract, why this is not a contract, why this is not a contract. We'll discuss one in one, right? Let me go for the first point. See, when we define contract, we were saying with the help of simple words is nothing but a legal agreement, right? Contract na enna sonnum, legal agreement nu sonnum. Is it okay? Appo legal agreement na enadhu, offer and acceptance irukanum. Okay, what do you mean by agreement? O for offer, A for acceptance. You need to have offer and acceptance. Yes, that's my first essential. You need to have offer and acceptance. I need to have offer and acceptance. And one more thing in this is which you have to make a note here nu pathina, there should be 2 parties. Yes, definitely. I cannot say there is only one party. Na enakkukulle promise panikradala illa. Okay, in the ini kalayil naali kalayila vandu sharp I'll get by 6 o'clock. This time I'm going to get school first. இந்த மாதிரி நான் எனக்குள்ளே ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிறதா மோட்டிவேஷன் வேணா இருக்கலாம். பட் வாட் த இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் சேஸ் இஸ், நீங்களே உனக்குள்ள பேசிக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் சொல்ல மாட்டோம். It should move from one party to another. Okay, that's why we need to have 2 parties. And இங்க என்ன ஸ்டேட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா, you can find in your material that it will be stated as must. அப்படின்னா அர்த்தம் கட்டாயமா 2 பேர் இருக்கணும். So I shall use the word at least 2 parties or minimum of 2 parties. Yes, definitely 2 parties or more than that maybe. Okay, so this is with respect to first point, first essential. Second essential, yes, நம்ம agreement னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். It's not just an agreement, because we are not going to talk about social agreement, we are not going to talk about void agreement, still we are going to talk about agreement which is legal in nature. அப்போ legal relationship இதுனா பேசுறது second point. See, we are going to talk about legal relationship, right? Obviously you might be knowing what is mean by relationship. இங்க எனக்கும் அக்கா பையனுக்கும், it is for me and the relation existing between me and my nephew is a relationship தானே. அப்போ என்ன legal relationship னு சொல்றாங்க? You should take care here. I enter into a contract with an engineer, இது legal relationshipல வரும். I enter into a contract with a manager, இதுவும் legal relationshipல வரும். See, அவங்க பண்ற வேலை வேணா unlawful-ஆ இருக்கலாம். கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பாருங்க. அவங்க பண்ற வேலை வேணா unlawful-ஆ இருக்கலாம், but we'll call this as legal relationship. In simple என்ன சொல்றாங்கன்னா, legal relationshipனா எனக்கு intention இருக்கணும். I need to have intention. Please make a note here. Legal relationshipனா என்னது? எனக்கு intention இருக்கணும் கான்ட்ராக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்றது. ஓகே, கான்ட்ராக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்றது. சோஷியலா இருக்க கூடாது. நோ, see, no, it should not be social, it should not be domestic in nature. Okay, இந்த கேஸ் பாருங்க.
இங்கே ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, எனக்கும் என் அக்கா பையனுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல, நெஃப்யூக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இங்கேயும் இருக்குது. பட் இங்கே இருக்குது சோஷியலாக லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் வராது. ஓகே, அந்த மாதிரி கேஸில் வராது. திஸ் வாட் யூ கால் அஸ் லீகல் ரிலேஷன்ஷிப். யூ கேன் டேக் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே இருக்கிறது லீகல் ரிலேஷன்ஷிப். ஆனால் ஆமாம் மேம், அவங்க ப்ராப்பராக வந்து ஹிந்து லா படி மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க மேம், தே ஹவ் டைட் த நாட் மேம், இல்லைனா ரிங் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க மேம் ஆஸ் பர் த கிறிஸ்டியானிட்டி லா, இல்லை முஸ்லீம் லா படி அவங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க மேம். அப்படியும் இல்லை மேம், நம்மளோட இந்தியன் லா படி தே ஹவ் கான் ஃபார் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த மேரேஜ் மேம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆக்ட் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல்லி ஆக்ட் என்ன தெரியுமா சொல்லுது? These two persons, husband and wife, do not create legal relationship. Okay, do not create legal relationship, which means that husband கிட்ட வந்து wife ஒரு 20,000 rupees கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, அது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம், சிப்ளிங்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். ஏன் நான் பர்டிகுலராக ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எடுக்கிறேன்னா, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்களுக்குள்ளே தான் லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது. சி, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வரமாட்டாங்க. வைஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ஒரு 20,000 rupees கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு she is using it and she is not returning itனா she will not have the intention also to return. ஓகே, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்க லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வரமாட்டாங்க. ஆக்டை பார்க்கணும். இஸ் இட் ஓகே? ஆக்டை பார்க்கணும். அதுதான் இந்த டேர்ம் லீகல்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு சில இடத்துல லாஃபுல் யூஸ் பண்ணுவோம். வில் பி யூஸிங் டூ வேர்ட்ஸ். ஒன்று வந்து லாஃபுல் யூஸ் பண்ணுவோம், ஒன்று வந்து லீகல்னு யூஸ் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 pointsல ஒரே வேர்டு லீகல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஒரே வேர்டு லாஃபுல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வில் பி யூஸிங் லீகல் அண்ட் லாஃபுல். ஓகே, இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது லீகல். அப்படின்னா வாட் ஆக்சஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அதுதான் பார்க்கணும். இஸ் இட் ஓகே? அப்போ ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா சோஷியல் ஆர் டொமஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடாது. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நடக்கிற ப்ராமிசஸ் எல்லாமே வந்து என்ன மாதிரியான ப்ராமிசஸ்னா சோஷியல் அண்ட் டொமஸ்டிக் இன் நேச்சர். இஸ் இட் ஓகே? நீங்கள் ஒரு பேரண்ட் ஒரு சைல்ட் கிட்ட வந்து கொடுக்குற ப்ராமிசஸ், ஒரு அண்ணா ஒரு தம்பி கிட்ட கொடுக்குற ப்ராமிசஸ், அக்கா சிப்ளிங்ஸ் கிட்ட வர்றது, அக்கா தங்கச்சிக்குள்ளே வர்றது, இதெல்லாமே வந்து லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே வராது அப்படின்னு ஆக்ட் சொல்லுது. இஸ் இட் ஓகே? ஃபைன். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தவங்க, தட் இஸ் டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு, டிவோர்ஸி கேசஸ் வருவாங்க. டிவோர்ஸிஸ் கேசஸ் கேன் என்டர் இன் சம் கான்ட்ராக்ட், என்டர் ஆகும். அதே மாதிரி would be, தட் இஸ் என்கேஜ்மெண்ட் முடிச்சுட்டு ஃபியான்சிஸ் சொல்லுவோம்ல, would be ஹஸ்பண்ட் would be ஒய்ஃப் சொல்லுவோம்ல, அவங்க வரலாமானா எஸ், அவங்க வரலாம். சரி, ரொம்ப சிம்பிள். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து சோஷியல் இன் நேச்சர் வந்துடுவாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ் ஒன், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 2, essential number 2. Let me go for the next essential, consideration. Yes, again I have to use the word lawful consideration. Again நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி legal and lawful you have to take care of. Consideration தெரியும். What do you mean by consideration? Something in return. We were discussing this, right? Something in return தான் என்னது? நான் ஏதோ ஒன்று பண்ண ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறேன். See, the words are very clear. ஏதோ ஒன்று வந்தால் போதும். ஓகே, கொஞ்சம் சின்னதாக இந்த கேஸ், தேர்ட் கேஸை மாத்துறேன். இங்கே மேனேஜர் கிட்ட நீங்கள் எக்ஸஸ் செலக்ட் பண்ணலான்னா நான் உங்களுக்கு 5 lakh rupees தரேன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எக்ஸஸ் செலக்ட் பண்ணலான்னா instead of this 5 lakh rupees, let me take this as I have a plot, ஒரு 500 square feet ஏரியா இருக்குது. ஓகே, அது உங்கள் பேரில் எழுதி வச்சிடறேன். புரியுதா? நீங்கள் எக்ஸஸ் செலக்ட் பண்ணலன்னா 5 lakh rupees தரேன்னு சொன்னவர் இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா 5 lakh rupees பதிலாக he says that I have a 500 square feet plot இருக்குது, இடம் இருக்குது, எனக்கு கிட்ட ஒரு நிலம் இருக்குது, அது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துறேன், நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க. அப்போ சம்திங் இன் ரிட்டர்ன். சி, சம்திங் இன் ரிட்டர்ன். ஆனால் இது வெறும் கன்சிடரேஷனாக பார்க்கக்கூடாது, லாஃபுல்லான்னு பார்க்கணும். இது எப்படி லாஃபுல்லாக பார்க்குறது? எதுக்காக இந்த அமௌண்ட் வாங்குறான் இவன்? why this manager is getting this 500 square feet or 5 lakh rupees from this person? why? எதுக்காக? எஸ், கரெக்ட். நாட் டு செலக்ட் எக்ஸ். அப்போ அது அன்லாஃபுல் இல்லை. சி, எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது? நோ, எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது? அன்லாஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அன்லாஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா எங்கேயாவது இடத்துல இது தப்புன்னு சொல்லியிருந்தா தப்பு. இம்மாரல், நியாயமாக இருக்கணும். அண்ட் அப்போஸ் டு பப்ளிக் பாலிசி, பப்ளிக்கு எதிராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, பப்ளிக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து லிஸ்ட்டு தரணும்னு அவசியம் இல்லை. இது நீங்களே லாஜிக்கலாக கெஸ் பண்ணால் தெரியும். எது பண்ணால் வந்து பப்ளிக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமோ, எது பண்ணால் ஜென்யூனாக இருக்காதோ, எதெல்லாம் பண்ணால் அன்லாஃபுல்லாக இருக்குமோ அதெல்லாமே பண்ணக்கூடாது. அதுதான் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் சொல்கிறாங்க. திஸ் பாயிண்ட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் டு சே திஸ் இஸ் நாட் அ கான்ட்ராக்ட். ஆம் ஐ ரைட்? பாருங்கள், கன்சிடரேஷன் இருக்குது. ஒய்க்கு என்ன கிடைக்கும்? வேலை கிடைக்கும். எக்ஸுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 5 லட்ச ரூபாய் இல்லைன்னா 500 ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் கிடைக்கும். ஆனால் இது லாஃபுல்லா? என்ன லாஃபுல் இல்லை? இங்கே என்ன செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலும் சரி, இல்லை என்ன எக்ஸை செலக்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னாலும் சரி,
டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி கேஸ் வரவே கூடாது. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ இட்ஸ் அன்லாஃபுல். அதனால இங்கே லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் இல்லை, கன்சிடரேஷன் இருக்குது. ஆனால் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். கன்சிடரேஷன் நம்ம இந்த 3 கேசஸ் ஏர்லியர் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கன்சிடரேஷன் இருக்கான்னு தான் செக் பண்ணோம். பட் அன்லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் பற்றி நம்ம பார்க்கவே இல்லை, லாஃபுல் ஆர் அன்லாஃபுல். பட் ஒரு கான்ட்ராக்ட் வேலிடாக இருக்கணும்னா we need to have அன்லாஃபுல் இல்லை லாஃபுல் கன்சிடரேஷன், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணணும். இஸ் இட் ஓகே? அண்ட் அகேன் இங்கே லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ண இங்கே லாஃபுல் கன்சிடரேஷன். வாட் யூ மீன் பை திஸ் மேம் கேட்டிங்கன்னா, எஸ் ஆப்வியஸ்லி ஏதாவது ஒரு ஆக்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு லாவில் தப்புன்னு சொன்னால் தப்பு தானேப்பா. கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் எடுங்க, ஓகே, இந்தியன் பீனல் கோட் எடுங்க, ஃப்ராடு பண்ணுறது தப்பு தானே. ஒருத்தர் வந்து கொலை பண்ணுறேன், இந்த மேனேஜர் இந்த கேஸுக்கு பதிலாக நீ அவனை கொண்டுட்டு வா, நான் வந்து உனக்கு 10 லட்ச ரூபாய் தரேன், பணம் லிக்விட் கேஷாக தரேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தப்பு பண்ணுறாங்க, க்ரைம் பண்ணுறாங்க, பண்ணக்கூடாது, அன்லாஃபுல். இஸ் இட் ஓகே? அண்ட் இங்கே நீங்கள் கேட்கலாம், எப்படி மேம் இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வருவாங்கன்னு சொல்கிறீங்க? சி, இந்த ஆக்டில் தானே சொல்லக்கூடாது. லாஃபுல்னா கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கக்கூடாது, லீகல்னா இந்த ஆக்ட் மட்டும் பார்க்கணும். இந்த ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்க? ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வில் நாட் கம் அண்டர் லீகல் ரிலேஷன். ஆக்டில் சொல்லலை, பட் ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வரமாட்டாங்க. சி, நீங்கள் இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் படிச்சிருப்பீங்க. A and B are 2 partners, X and Y, Z are 3 partners of a firm. அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இதில் ஒரு சின்ன கேஸ் சொல்கிறேன். அந்த A and B ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கக்கூடாது. மிஸ்டர் A அண்ட் மிஸ்ஸஸ் A ஏன் இருக்கக்கூடாது? இருக்கலாம், இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டில் இருக்கலாம். அதுதான் லீகலுங்கிற டேர்ம்பா, அதுதான் லீகலுங்கிற டேர்ம். இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டில் இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கான்ட்ராக்டில் இருக்க முடியாது. பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டில் இருக்கலாம். இஸ் இட் ஓகே? ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ வி ஹவ் டன் வித் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட். லெட் மீ கோ ஃபார் த ஃபோர்த் பாயிண்ட். ஓகே, பிஃபோர் கம்ப்ளீட்டிங் ஓகே. ஸோ லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் வந்து லாவில் வந்து என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, தே யூஸ் இட் அஸ் குவிட் ப்ரோ கியோ. குவிட் ப்ரோ கியோ, நான் ஏதாவது பண்ணுறேன், நீ எனக்கு ஏதாவது கொடு, அதான் சம்திங் ரிட்டர்ன். குவிட் ப்ரோ கியோ, ரைட்? இது சம்திங் என்னவா இருக்கலாம்னா கேஷாக இருக்கலாம், கைண்டாக இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ஃபார்மாக இருக்கலாம். அதான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இன் கேஷ் ஆர் மேபி இன் கைண்ட் ஆர் இன் எனி ஃபார்ம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் மே பி பாஸ்ட் ஆர் திஸ் மே பி இன் ப்ரெசென்ட் ஆர் ஆல்சோ திஸ் மே பி இன் ஃபியூச்சர். ஞாபகம் இருக்கா? we were defining what is the consideration section 2D la define பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதில் நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? we were defining that to do or abstinence to do from the past illa present or future. Is it okay? So you take care of this one. Next one, let me go for the fourth essential, object. Consideration object கிட்டத்தட்ட ஒன்று மாதிரி தான், and it should be a lawful object. Again, you know what you mean by lawful? எங்க இடத்துலையும் தப்புன்னு சொல்லியிருக்க கூடாது, அதுதான். Object is nothing but subject matter. Object is nothing but subject matter of contract. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க. What do you mean by subject matter is why you enter this contract. Probably I'll go for second case. Why you are entering in this contract with an engineer? Can you guess? எதுக்காக ஒரு engineer-ஓட contract enter ஆகுறீங்க? Yes, correct. Why are you entering? Because to construct a house. If you are not constructing a house, you want to decorate your house with full of wooden. அப்போ நீங்கள் என்ஜினியரை காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்களா? ஆர் வில் கோ டு கார்பெண்டர்? ஆனால் வில் கோ டு கார்பெண்டர். ஓகே, ஆர்கிடெக்ட்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அவங்க கிட்ட போவீங்க. ரைட்? இதே வந்து நீங்கள் ஒரு வீடு கட்ட போகிறதில்ல, you're going to construct, you're going to make a machinery, assembly பண்ண போகிறீங்க. அப்போ நீங்கள் என்ஜினியரை காண்டாக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. அப்போது you have this contract now. For what is this contract? Why you enter into this contract? That's the subject matter. What's the subject matter of the contract? What is the subject matter of the contract? Yes, here, third case. Not to select X is a subject matter, correct? Consideration da adu. See, consideration as object will go together. Different angle la paakrom thadha ore vishayatha da different angle la paakrom. Appo subject matter. What do you mean by subject matter here in this case? Yes, please come out. What is the subject matter in this case? Yes, not to select X. What is the subject matter in this case? Construction of a house. What is the subject matter in this case? Ice cream. Ana idu eppadi irukanum? Lawful ah irukanum. இங்கே நம்ம லாஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை இங்கே, அதனால் இது கான்ட்ராக்ட் ஆகாது. இங்கே எப்படி இருக்குது? என்ஜினியர், எஸ், லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட். இங்கே எப்படி இருக்குது? நாட் டு செலக்ட். அதுதான் தப்பு பண்ணாங்களே. நாட் டு செலக்ட்ங்கிற வேர்டு இருக்கிறதுனால தான் இது கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகிடுது? அன்லாஃபுல் ஆகிடுது. அப்போது லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்னா லாஃபுல்லாகவும் இருக்கணும், லீகலாகவும் இருக்கணும். ஓகே, லீகல்னா டு தட் செப்பரேட் ஆக்ட். ஓகே, லீகல்னா என்னது? ஸ்பெசிஃபிக் டு விச் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட். ஓகே, ஸ்பெசிஃபிக் டு விச் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட். லாஃபுல்லாக என்னது? கம்ப்ளீட்லி எவ்ரிதிங். ஓகே, இந்தியாவில் வந்து எந்தெந்த லா இருக்கோ அந்த லா எல்லாமே பார்க்கணும், அதுதான் லாஃபுல். லீகல்னா we are talking about Indian Contract Act. Go only for Indian Contract Act as we did for legal relationship. Husband and wife contract க்குள்ள enter ஆக கூடாதுன்னு சொன்னது.
அப்போ எந்த ஆக்டை பற்றி பேசணுமோ அந்த ஆக்டை மட்டும் பேசுங்க. இஸ் இட் ஓகே? ஃபைன். Again, no. As we discussed here with respect to points here, no. No. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இம்மாரலாக இருக்கக்கூடாது, இல்லீகலாக இருக்கக்கூடாது, அண்ட் அப்போஸ் டு பப்ளிக் பாலிசியில் இருக்கக்கூடாது. இஸ் இட் ஓகே? And you have an example, agreement to kill is a criminal act. Yes, கட்டாயமா ஒருத்தர் வந்து கில் பண்ணுறேன், மர்டர் பண்ணுறேன், போட்டு தண்டுறேன்னு சொல்கிறது எல்லாமே என்னது? கிரிமினல் ஆக்ட் தான். பண்ணக்கூடாது. எதுக்காக நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகுறீங்க? ஒருத்தரை கில் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, பண்ணக்கூடாது. அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட். இஸ் இட் ஓகே? அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் நம்பர் 4, ரைட்? ஃபைன். Let me go for point number 5. Let me go for point number 5. Yes, concern should be free and genuine. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருந்தோம் அக்ரிமெண்ட்னா என்னது, கான்ட்ராக்ட்னா என்னதுன்னு கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துட்டே வரும்போது நான் ஏதோ சொல்கிறேன், நீங்கள் ஏதோ அக்செப்ட் பண்ணுறீங்கிறது இல்லை. ஓகே, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணும். ப்ராபபிளி யூ நோ அண்டர் த அக்செப்டன்ஸ் we were discussing, acceptance is nothing but saying okay. ஓகேனா என்ன அர்த்தம்? நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம். அப்போது நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இதுதான் அர்த்தம். நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்ட் இட் இஸ் மோர் கிளியர் டு மீ. இந்த மாதிரி இருந்தால் we call it as consent. ஓகே, கன்சர்ன்னா ஒன்றும் இல்லை, அக்செப்டன்ஸை தான் கன்சர்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அக்செப்டன்ஸை தான் கன்சர்ன்னு சொல்கிறோம். இஸ் இட் ஓகே? அக்செப்டன்ஸை தான் கன்சர்ன்னு சொல்கிறோம். கன்சர்ன் இஸ் நத்திங் பட் அக்செப்டன்ஸ். பட் இந்த அக்செப்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூனாக இருக்கணும். ஓகே, ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூனாக இருக்கணும். எதெல்லாம் ஃப்ரீ கன்சென்ட் இல்லை, சி இதெல்லாம் நோ கேசஸ். ஓகே, இதெல்லாம் ஃப்ரீ கன்சென்ட் இல்லை. அதே மாதிரி நோ கேசஸ், இதெல்லாம் ஜென்யூன் கேசஸ் இல்லை, ரைட்? ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா coercion, okay, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. இது அஞ்சுமே ஃப்ரீ இல்லை. அப்படின்னா என்ன மேம்? எஸ், கட்டாயமாக நீங்கள் கேட்கலாம். அப்படின்னா என்ன மேம்? coercionனா coerce பண்ணுறது. ஓகே, coercionனா coerce பண்ணுறது. what do you mean by coerce is, let me have a small wordings for you. Okay, so I shall write this one here. For this forgery is an example. So no forgery. இதெல்லாமே no மாதிரி, இது no forgery, right? Okay, fine. Let me have some wordings here for you. Forgery na, sorry, coerce na coerce பண்றது, forcing. Coerce, if you go for the dictionary meaning, coerce na forcing னு இருக்கும். Okay, force பண்றது. Okay, force பண்றது. coerce not to force, compel பண்றது இல்லையா? to force. இங்க ஆக்ட்ல வந்து எதை கொயர்ஸ்ங்கறானா, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இந்தியன் பீனல் கோட்ல கொயர்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், அதை தான் மீன் பண்ணுறோம். சி லாவில் வந்து ரெண்டு விதமாக நீங்கள் பார்க்கணும். ஒன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இங்கிலீஷ் மீனிங், வாட் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் ஃப்ரம் யுவர் லோயர் கிளாஸஸ். இன்னொன்று வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லீகல் மீனிங். ஓகே, நம்ம எப்போ ஆக்ட்னு படிக்கிறோமோ அப்போல்லாம் நம்ம வந்து அதோட லீகல் மீனிங் தான் பார்க்கணும். இங்கே கொயர்ஸனை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்தியன் பீனல் கோட் ஐபிசி செக்ஷன்ஸ் நான் தெரியும்னா அந்த சென்ஸ் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்தியன் பீனல் கோடில் ஏதோ ஒரு ஆக்ட் பண்ணால் அது வந்து பயப்படுத்தும், த்ரெட்டன் பண்ணும். ஓகே, த்ரெட்டன் பண்ணால் பயம் வரும். ஓகே, திடீர்னு வந்து ஒரு கன் பாயிண்டில் வச்சு ஷூட் பண்ணிடுன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவீங்க? பயம் வரும். இஸ் இட் ஓகே? மேலேருந்து தள்ளி விட்டுன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவீங்க? பயம் வரும். இஸ் இட் ஓகே? த்ரெட்டனிங் பண்ணுறது. ஓகே, அந்த மாதிரி சொன்னால் கொயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்படி இருந்தால் நீங்கள் ஓகேன்னு சொல்லியிருப்பீங்க, கரெக்டாக? அப்போ கன்சர்ன் ஃப்ரீயானா இல்லை. ஆம் ஐ ரைட்? ஒருத்தர் வந்து உங்களை கன் பாயிண்டில் வச்சு இந்த அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சைன் பண்ணுறீங்க. இஸ் இட் ஓகே? ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கன் பாயிண்டில் வச்சுட்டு எல்லாம் உங்களோட ஃப்ரெண்டோட இது நெத்தியில் வச்சு ஷூட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களை சைன் பண்ண வைக்க சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஆப்வியஸ்லி யூ நீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைஃப். அப்போ நீங்கள் சைன் பண்ணுவீங்கல்ல. அப்போது கன்சர்ன், இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஓகேங்கிறது ஈஸியாக உங்ககிட்ட இருந்து வந்ததானா? இல்லை, கொயர்ஸ் பண்ணி வந்தது. இஸ் இட் ஓகே? கொயர்ஸ் பண்ணி வந்தது. ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் வேர்டிங்ஸ். மேபி நியூ ஃபார் யூ, பட் ஸ்டில் ஓகே. கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ். எஸ், யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவா? சரி, நான் எதுக்கு இது பெருசாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்கேன்னா, இதெல்லாம் ஃப்ரீ இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு. ஏன்னா கன்சென்ட் எனக்கு எப்படி இருக்கணும்? ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூனாக இருக்கணும். இதெல்லாம் ஃப்ரீ இல்லைன்னு சொல்கிறது. அப்போ நோ கொயர்சன். இஸ் இட் ஓகே? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. என்னது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, நான் சொன்னால் நீ கேட்டாகணும். அந்த மாதிரி யார் சொல்லுவா? நீங்களே கெஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஹூ வில் சே திஸ்? ப்ராப்ளம் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொன்னால் நீங்கள் கேட்டே ஆகணும்னு சொல்வீங்க. எஸ், ரைட். ஸ்கூலில் உங்கள் டீச்சர் சொன்னால் நீங்கள் கேட்டே ஆகணும். ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னால் கேட்டே ஆகணும். பிரின்சிபல் சொன்னால் கேட்டே ஆகணும். எஸ், காலேஜ் முடிச்சிட்டிங்க, யூ கோ ஃபார் அ ஜாப்.
அங்கே ஜாபுக்கு போன பிறகு யார் சொன்னால் நீங்கள் கேட்டே ஆகணும். டெஃபினெட்லி இஃப் யுவர் பாஸ் gives you some conditions or gives you some work, you have to obey. Influence, right? இங்கெல்லாம் influence வரும். அப்போனா influenceங்கிறது என்னன்னா dominating position. Am I right? அவ superior நான் inferior அந்த மாதிரி வருது. dominate பண்ணுறது, dominating, superior inferiorனு பேசுறது, இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் எப்படி வரும்னா influence வரும். ஓகே, இது just influence தான். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்டில் undue influence பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. Please give due care for these words. Undue na, please take care of this words. Undue na unfair advantage. Undue na unfair advantage. Is it okay? Unfair advantage. You are working in an organization, per month வந்து one day நீங்கள் sick leave அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் மேனேஜர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, மேனேஜரோ பாஸோ வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, இஃப் யூ டேக் திஸ் லீவ் அடுத்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு சம்பளம் கட் பண்ணிடுவேன். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வேறு ஆப்ஷனே இல்லாமல் போவீங்கல்ல. அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம், இந்த வேலையை நீ முடிச்சு கொடு. ஏன்னா அவர் வந்து பாஸுங்கிற கெப்பாசிட்டியில் இருக்கார், மேனேஜர் எம்ப்ளாயருங்கிற கெப்பாசிட்டியில் இருக்கார். அவர் உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணனால அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் வரக்கூடாது, அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் வரக்கூடாது. ஸோ இந்த சென்ஸில் என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஃப்ரீ கன்சர்ட்டாக இருக்காது. நோ. இஸ் இட் ஓகே? ஃபைன். ஸோ கொயசன் இஸ் ஓவர், அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் ஓவர். Let me go for fraud. Yes, நல்லாவே தெரியுமே. fraud ஏமாத்துறது, cheating. Okay, cheating. Okay, misrepresentation தப்பா புரிஞ்சிக்கிறது, misrepresent. See, fraudனா எனக்கு intention ஏமாத்துறதுல இருக்கும், misrepresentation தான் எனக்கு intention ஏமாத்துறதுல இருக்காது. Is it okay? intention ஏமாத்துறதுல இருக்காது. I used to give this example to my students. Usually என்ன பண்ணுவேன்னா, I just give the situation for them. இது இங்கே நான் ஒரு situation தரணும்னு ஆசைப்படுறேன். என்னன்னா, என்கிட்ட ஒரு பைக் இருக்குது, 2 வீலர் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் என் கிளாஸுக்கு பயங்கர இர்ரெகுலர். ஓகே, அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் வெரி இர்ரெகுலர் டு மை கிளாஸ். என்கிட்ட ஒரு பைக் இருக்குது, அந்த பைக்கை வந்து நான் சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். இஸ் இட் ஓகே? செகண்ட் சேல்ஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? மேம் நான் பைக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேம், உங்களோட பைக்கை வாங்கிக்கிறேன் மேம், நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வரீங்க. எனக்கா நீங்கள் ரொம்ப நாளாக வந்து கிளாஸுக்கு ரெகுலராக வர மாட்டீங்க, இர்ரெகுலராக இருக்குங்க, பயங்கர காண்டில் இருக்கேன் உங்கள் மேலே. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, அந்த பைக்கில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸை உங்ககிட்ட வேணும்ட்டே சொல்லாமல் போகிறேன். இஸ் இட் ஓகே? பாருங்கள், ஆஸ் அ டீச்சர் நான் பண்ணக்கூடாது. சாரி, ஆஸ் அ டீச்சர் நான் பண்ணக்கூடாது. ஆஸ் அ டீச்சர் ஐ ஷுட் நாட் டூ. பட் ஸ்டில் ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ உங்கள் மேலே வந்து பயங்கர காண்டில் இருக்கேன், சரி எதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து மாட்டிக்கிற மாதிரி. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, சரி ஓட்டி பாருப்பா சொல்லி சொல்கிறேன். அந்த பைக்கில் பிரேக் இல்லைன்னு நல்லா எனக்கு தெரியும். ஓகே, பட் ஐ எம் நாட் டெல்லிங் திஸ் டு யூ. அந்த பைக்கோட கண்டிஷன் எனக்கு தெரியும், பட் நான் உங்ககிட்ட அது சொல்லாமல் இருந்தேன்னா ஐ எம் ட்ரைங் டு சீட் யூன்னு அர்த்தம். fraud. Is it okay? fraud. But instead அந்த பைக்கோட கண்டிஷன் எனக்கே தெரியாது, ஒரு 2 மாசமா சும்மா தான் இருக்குது, அதை விற்கலான்னு வந்துட்டா நீங்கள் வாங்கலான்னு வந்துட்டீங்க. அப்போ என்னோட இன்டென்ஷன் வந்து எனக்கே தெரியாது, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் எனக்கே தெரியாது. அப்போ எனக்கே தெரியாத நான் எப்படி உங்ககிட்ட சொல்லுவேன்? ஸோ மை இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் டு சீட் யூ. அப்போ ஃப்ராட்னா இன்டென்ஷனோட சீட் பண்ணுறது. ஓகே, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்னா நோ இன்டென்ஷன். இது வந்து இன்டென்ஷனோட பண்ணுறது. ஓகே, யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். இது வந்து மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன்னா நோ இன்டென்ஷன். Is it okay? No intention. Is it okay? Fine. Next one goes with mistake. So fraud over misrepresentation over mistake. Mistake na error pa. Irukko nanichikradhu pa. Error, erroneous belief nu solluvaanga. Erroneous belief. Erroneous belief nu solluvaanga. Erroneous na error. தப்பா நம்புறது. ஓகே, ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கும். என்னன்னா, ஒரு ட்ரக்குனா தெரியும்ல, லாரி, குட்ஸ் ஏற்றுற வண்டி, ட்ரக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த வண்டி வந்து ஃபுல், இப்போ மேங்கோ சீசன் போயிட்டுருக்கு இல்லையா, ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது. மேங்கோ சீசன் இல்லை, எந்த சீசன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். யூ மே கோ ஃபார் ஆப்பிள், யூ மே கோ ஃபார் கோகனட்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, அ ட்ரக் இஸ் லோடட் வித் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். அப்போ ஃப்ரூட்ஸ்னாலே எப்படி அதோட நேச்சர் இருக்கும்னா பெரிஷபிள், ஸ்டேல் ஆகும், கெட்டு போய்டும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஃப்ரூட்ஸ் கேரி பண்ணு. இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ட்ரக்கு லோட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் கான்ட்ராக்டுள்ளே என்டர் ஆகிறேன். ஓகே, உங்களோட கான்ட்ராக்டுள்ளே என்டர் ஆகிறேன். பட் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நான் என்டர் ஆகிறேன். பட் நிஜமாலே அது இருக்கானா இல்லை. சரி, ட்ரக்கு வந்தது ப்ராபப்ளி நல்ல ரெயின்னால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கெட்டு போயிடுச்சு, சுத்தமாக ஸ்பாயில்டு, டோட்டலி ஸ்பாயில்டு. ஓகே, அப்போது நான் கான்ட்ராக்டுள்ளே என்டர் ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே? நான் எதுக்காக அந்த கான்ட்ராக்டுள்ளே என்டர் ஆகிறேன்? என் ட்ரக்கு லோட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்தோன்னா நான் உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணுவேன், நீங்கள் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுவீங்க. அந்த ட்ரக்கில் இருக்கிற ரெயின்னால அந்த ஃப்ரூட்ஸே ஸ்பாயில் ஆயிருக்கு, இந்த ஃப்ரூட்ஸே ஸ்பாயில் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் எப்படி என்னோட கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன்? இஸ் இட் ஓகே?
erroneous belief. அது என்ன erroneous beliefனா அந்த ட்ரக் வந்து சேரும்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு இருந்தேன்ல, பட் அந்த ட்ரக் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. அந்த ட்ரக் வந்து சேரும், அந்த ட்ரக் வந்து சேர்ந்த பிறகு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணுறேன்னு சொன்னால erroneous belief. இது என்னோட தப்பானா என்னோட தப்பு இல்லை, எரர். இஸ் இட் ஓகே? எரர் என்னோட தப்பு இல்லை. இது ஏன் என்னோட தப்பு இல்லைன்னா, சரி அதை நான் வேணும்ட்டே பண்ணல, இட்ஸ் நாட் மை மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன், இட்ஸ் நாட் ஃப்ராட், பட் ஸ்டில் இருக்குன்னு நம்பிட்டு பண்ணுறேன். இஸ் இட் ஓகே? தட்ஸ் வாட் யூ கால் அஸ் எரர். ஸோ கன்சர்ன் ஷுட் பி ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூன். கன்சர்ன் ஷுட் பி ஃப்ரீ அண்ட் ஜென்யூன். ஃப்ரீனா கொயசனில் இருக்கக்கூடாது, அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருக்கக்கூடாது, ஃப்ராடில் இருக்கக்கூடாது, மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷனில் இருக்கக்கூடாது, மிஸ்டேக்காக இருக்கக்கூடாது. அஞ்சுமே இருக்கக்கூடாது. இஸ் இட் ஓகே? அஞ்சுமே இருக்கக்கூடாது. ஜென்யூன், எஸ் ஜென்யூனாக இருக்கணும். ஃபோர்ஜரி வந்து ஜென்யூன் இல்லைப்பா, ஃபோர்ஜரி ஜென்யூன் இல்லை. யூ மே ஆஸ்க் வாட் யூ மீன் பை ஃபோர்ஜரி மேம்? சீட்டிங்கா? அப்போ ஃப்ராட் என்னது? ஃப்ராட் கூட சீட்டிங்கா? ஃப்ராடும் சீட்டிங்கில் வச்சுக்கலாம், ஃபோர்ஜரியும் சீட்டிங்கில். என்ன ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஜஸ்ட் திங்க் லைக் திஸ். நான் உங்களோட ஒரு கான்ட்ராக்டில் என்டர் ஆகுறேன். ஓகே, நான் ஒரு கான்ட்ராக்டில் என்டர் ஆகுறேன். அதில் சின்னதாக ஒரு இல்லீகல் பிஸ்னஸ் வந்துச்சு. ஓகே, சின்னதாக ஒரு இல்லீகல் பிஸ்னஸ் வந்துச்சு. நீங்கள் ரொம்ப ஜென்யூனான பர்சன். ஓகே, நான் தான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருப்பேனே தவிர நீங்கள் பயங்கர ஜென்யூனான பர்சன். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த அக்ரிமெண்ட் உங்ககிட்ட காமிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம், ஒரு இல்லீகல் விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா கட்டாயமாக என்னோட அக்ரிமெண்ட்டில் வர மாட்டீங்க. பட் யூஆர் அ வெரி ஜென்யூன் பார்ட்டி. உங்களோட நான் கான்ட்ராக்டில் என்டர் ஆனால் நான் பிஸ்னஸ் செம்மையாக போகும் எனக்கு. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கலாம். நாட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். ஓகே, நான் அங்கே வரல. ஏன்னா யூஸ்வலாக உங்கள் மைண்டில் ஓடுறது தெரியுது. பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா மேம்னு கேட்பாங்க. நான் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பற்றி பேசல, ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட் பற்றி பேசுகிறேன். ஓகே, அப்போது என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த இல்லீகல் விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வந்தால் நீங்கள் கான்ட்ராக்டில் சைன் பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட மறைக்கிறேன். ஓகே, மை இன்டென்ஷன். ஓகே, ஃப்ராடு. இது ஃப்ராடு. உங்ககிட்ட மறைச்சு நான் உங்ககிட்ட வந்து சைன் வாங்குறேன்னா ஃப்ராடு. பட் இன்ஸ்டெட் உங்ககிட்ட மறைக்காமல் உங்ககிட்ட எல்லாமே ஓப்பனாக சொல்கிறேன். ஏன்னா ஃபியூச்சரில் தெரிய வந்தால் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு, ஃபியூச்சரில் தெரிய வந்தால் ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஓப்பனாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். இப்போ நவ் த ப்ராப்ளம் அரைஸ். ஃபியூச்சரில் தெரிய வந்தால் ப்ராப்ளம் ஆக தானே செய்யும். இப்போ தெரிஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் தான், ஃபியூச்சரில் தெரிஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் தான். அதனால் உங்கள் சைனை நானே போட்டுறேன். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோர்ஜரி. ஃப்ராடுனா உங்ககிட்ட இருந்து மறைச்சு மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு என்டர் இன்டு an agreement. நீங்கள் சைன் பண்ணுறீங்க டாக்குமெண்ட்டா. இஸ் இட் ஓகே? ஃபோர்ஜரினா ரொம்ப சிம்பிள். உங்கள் சைனை நான் போடுறேன். இஸ் இட் கிளியர்? என்னோட சைனை இல்லை உங்கள் சைனை நான் போட்டால் அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன சொல்லும், அந்த டாக்குமெண்ட் என்னன்னு சொல்லும், நானும் நீங்களும் கான்ட்ராக்டில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லும். இஸ் இட் கிளியர்? தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ராட் அண்ட் ஃபோர்ஜரி. ஃபோர்ஜரியாக இருந்தால் அது ஜென்யூன் இல்லைன்னு சொல்லுவோம், ஃப்ராடாக இருந்தால் அது ஃப்ரீ இல்லைன்னு சொல்லுவோம். Hope it is clear? So this is with respect to free consent. Point number 5 is over. Point number 5 is over. Is it okay? Let us go to point number 6 now. Let us go to point number 6. Yes.